उस टाइम उस तो पहले भी जो हालात सी वो भी इहो कुछ चल रहे सी कि गुरु की गोलक की दुर्वरतों हो रही सी, गुरु की गोलक की चोरी के केस दास कोर्ट च लड़ रहे हैं जो जग जाहिर ने और सारी संगत को भी पता है इस बारे। मैं बट की हालांकि मैं समझदा कि उन्होंने भी परसनल जिम्मेवारी बनती सी, ये बड़ा वड्डा गलत स्टैप उन्होंने अपने टाइम के लिया होगा जे अगर वो सोचणगे तो 50 लाख 30 लाख हो गया मनजीत सिंह जीके के पीए परमजीवनजोत सिंह के नाम का कि भाई वो मनजीत सिंह जीके लै गया, गुरुद्वारा कमेटी वालों आखा गया क्योंकि वो केस दास वालों नहीं है। मतलब की है संगत के दसवंध का पैसा, संगत ने एक रुपया जी अपने इमोशन के नाल अपनी श्रद्धा और अपना सत्कार के नाल गुरु प्रति अपना अकीदा भेंट किया, वो पैसे तुम इस तरह लुटा रहे हो कि कोई भी प्रधान सैकटरी का पीए कल थले जाएगा गुरु की गोलक के 10 लाख 20 लाख लै लेगा और महीने 2 महीने बाद उन्होंने कमेटी है थोड़ी मेजोरिटी होगी तुम उन्होंने राइट ऑफ कर दो, लकीर मार दो, ये तक नवी फिल्म चल जाएगी। बड़ी भारी काम ही है। पार्टी के दायरे तो बाहर आके मैनू मजबूर होकर फैसला लेना पिया ताकि मैं उन्होंने इस्तीफा दिता। श्रोमणी अकाली दल नूं दिल्ली तो इस वक्त बड़ा झटका लग्या। अकाली आगू गुरमीत सिंह शंटी जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो अकाली दल तो इस्तीफा दे के श्रोमणी अकाली दल दिल्ली सरना पार्टी में जा चुके हैं क्योंकि इन्हों वालों लगातार यही कहा जा रहा है कि अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निज़ाम जोड़े ने बदहाली विच ने, गोलक की काफ़ी दुर्वरतों हो रही है। इन्हों वालों सच्ची और सुच्ची सेवा जी है करन लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल नाल जुड़े सीगे, लेकिन कुछ कारणों करके जोड़ा और गोलक की दुर्वरतों करके अज पार्टी छड़ चुके हैं। गलबात कर लेने साडे नाल मौजूद हैगे ने। संटी जी किस तरह के कारण बन गए पार्टी दे विच या गुरुद्वारे की गोलक की दुर्वरतों दे विच जिस करके तुहानूं ये सेवा छड्डनी पई? देखो जी गल इस तरह हैगी है कि जदों श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया सी तो उस टाइम उस तो पहले भी जो हालात सी वो भी इहो कुछ चल रहे सी कि गुरु की गोलक की दुर्वरतों हो रही सी, गुरु की गोलक की चोरी के केस दास कोर्ट च लड़ रहे हैं जो जग जाहिर ने और सारी संगत को भी पता है इस बारे। तो सोच यही सी कि श्रोमणी अकाली दल नाल मिल के जड़े इस तरह के होर कोई लोग होणगे उन्हां दे खिलाफ असीं उन्हां नूं रोकिया जाए, गुरु की गोलक की दुर्वरतों रोकी जाए, गुरु की गोलक की चोरी रोकी जाए और प्रबंध एक अच्छा प्रबंध देने दे विच दास अपना रोल भेंट करेगा। लेकिन जदों देखा कि अंदर भी वही सब कुछ हो रहा है, फोकी शोहरत वाले काम किए जा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के काम किए जा रहे हैं, बेस नहीं है किसी भी काम का, सेवा भावना तो दिल दे विच बिल्कुल है ही नहीं। तो मैं समझदा कि जो सेवा भावना ना होवे तो फिर असीं जड़े भी फैसले लैने वो कौम की चढ़ती कला लई नहीं होंदे। उस तो बाद जदों कुछ अजिही चीज़ां सामने आईयां कि जिहदे गोलक की दुर्वरतों भी कह लो, गोलक की चोरी भी कह लो और फोकी शोहरत भी कह लो, अलग अलग मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के मैं 5 चिट्ठियां बार बार गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान और जनरल सैकटरी ਨੂੰ लिखियां कि बई यह काम गलत कर रहे हो, यह काम इस तरह नहीं होना चाहिए। भावें वो मतलब आटा वेचण वाला उन्होंने मैटर आया होवे, उहदी वीडियो वायरल हुई सी किसी ने की सी, ते भावें वो फोके मतलब लंगर ऑन व्हील की गल की होवे, NDTV के उत्ते करोड़ों रुपया खर्च करके वो पैसा तुहानूं जाण के हैरानी होएगी कि गुरु घर के एक प्रेमी वालों गुरुद्वारा बंगला साहिब के लंगर हाल की रेनोवेशन वास्ते और लंगर हाल के उत्ते खर्च करने वास्ते दिता जा रहा सी। लेकिन उसनूं देखो इन्हां लोगों का की कमाल की इन्होंने कि उसनूं भरमा के उस प्रेमी नूं यह कहा गया कि असी तुहाडे वालों ये पैसा NDTV नूं दे देने या तुसीं NDTV नूं डायरैक्ट दे दिओ, असी सेवा का प्रोग्राम उत्ते पेश करांगे, डोनेशन की अपील करांगे। तो व्यापारिक सोच हो गई, राजनीतिक सोच हो गई लाहा लैण दी और सेवा की कोई सोच नहीं। व्यापारिक सोच हो गई कि 1.5 करोड़ रुपये अगर NDTV लेगा तो उत्थों दी असी 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लवांगे, वो पैसे असी रेनोवेशन ते और बाकी कामां ते खर्च कर देंगे। हुण जिहड़ा गुरु घर का प्रेमी है जिन्हें पैसे दे के मतलब अपना दसवंध कढ़ के लिया है, हुण वो कहता जी ठीक है, उसनूं इस गल नाल की है, वो तो कहता कि चलो मेरे पैसे ठीक जगह लग जाण। मैं बट की हालांकि मैं समझदा कि उन्होंने भी परसनल जिम्मेवारी बनती सी, ये बड़ा वड्डा गलत स्टैप उन्होंने अपने टाइम के लिया होगा जे अगर वो सोचणगे तो इस तरह के स्टैप किसी प्रबंधकों के कहने कदे नहीं लेने चाहिए क्योंकि जो गुरु घर की सोच मन में लैके आए अपने दसवंध प्रति उस सोच को पूरा करो। एक कारण हो गया। दूजा गोलक की दुर्वरतों नाल नाल गुरु की गोलक की चोरी दी है कह लो कि हरमीत सिंह कालके का पीओ होवे मनप्रीत सिंह मन्नू अज भी है, पिछले काफ़ी सालों तो है कोर्ट में केस चल रहे हैं 3 अमाउंट्स को लैके 50 लाख नूं 30 लाख नूं और 13,65,000 नूं। 50 लाख 30 लाख हो गया मनजीत सिंह जीके के पीए परमजीवनजोत सिंह के नाम का कि भाई वो मनजीत सिंह जीके लै गया, गुरुद्वारा कमेटी वालों आखा गया क्योंकि वो केस दास वालों नहीं है। 13,65,000 का है कि मनप्रीत सिंह मन्नू ने भी जो हरमीत सिंह कालके का पीए उन्हें भी मनजीत सिंह जीके ने देता। कोर्ट इन्हां दे ही एक मैंबर ने केस पाता पटियाला उस अज भी केस है, दास ने केस नहीं पाया। मैनू तो हैरानगी इस गल की होई कि उन्होंने 3 अमाउंट के विचों एक अमाउंट जो मनप्रीत सिंह मन्नू के नाँ से 13,65,000 रुपया उस पैसे को राइट ऑफ करता भी खत्म करता, लकीर मारती।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1365 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 13,65,000 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲੇਗਾ ਔਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ 5 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਰਵਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੋਣ ਵੇਲ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, GHPS ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਅਨਵੀਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਅਨਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਰ ਅਨਵੀਲ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਕਾ ਉਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੰਡਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਔਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਖਾਲੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ।
ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾ ਹੋਇਆ, किस तरह पैसा विड्रॉ होया और फिर किस तरह स्कूल ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ डायरेक्ट गुरुद्वारा कमेटी ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ, ਕਿਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਰੂਟ ਮੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 30 ਆਇਆ 20 ਆਇਆ ਜਾਂ 50 ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਸਟਾਫ ਔਰ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 1000% ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਿਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 80-100 ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 475-80 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਇਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 475 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬੋ ਬੀਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮਤ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੀ ਬੀਤ ਗਈ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ।
ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੇ, ਡਰ ਹੈ, ਖੋਫ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਲਾਣੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 13 ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਟਾਈਮਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਤਾ ਪੁਰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕਾਈ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ 2022 ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਐਕਟ ਕਹੇਗਾ, ਜੋ ਲਾ ਕਹੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।